स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की यतीम बच्चों से मानवता। बीजापुर में समाज सेवा और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ उठाने के उद्देश्य से ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष दादा पीर साहिबलाल बागमारे के नेतृत्व में एक मिशन लिए समाज में एकता, समानता, भाईचारा और मजलूमों के साथ खड़े होकर इंसाफ दिलाने के उद्देश्य के लिए आज यतीम खाने में बेसहारा बच्चों के साथ खाना खिलाकर इंसानी हमदर्दी का सबूत दिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिम्मेदारों में मुन्ना बख्शी, आनंद अवधि, राज्य उपाध्यक्ष कुलकर्णी के अलावा पदाधिकारियों ने भाग लेकर मानवता का संदेश दिया। साहिबलाल बागमारे ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆರ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈಗ ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾವು ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದು ಸಾಲಿ ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ದು ಅವ್ರ ದಂಪತಿಗಳದು ತ್ಯಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ದೇಸಾಯಿ ಸರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಊಟ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರಲ್ಲ. समय दावा को मैं आज 10 तारीख को 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेशन के कंटिन्यूस प्रोग्राम्स ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन से चले हैं. और हमारा जो टीम है जो इस नेशन के लिए, इस देश के लिए जो अपनी भूमिका समर्पित करना चाहता है, ये भी एक हिस्सा है जो अपने काम को अंजाम देने जा रहे हैं हम लोग. ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हर दिन होते ही रहता है, तो हर दिन ह्यूमन राइट डे मनाना चाहिए हमको. और दूसरी बात, आज ये जो हम लोग जो ऑर्फनेज को आकर बच्चों को जो खाना खिला रहे, ये हमारा पार्ट ऑफ एक एक्टिविटी है. तो हम लोग इसको कंटिन्यूशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके जरिए जो हमें सवाब जरिया मिलेगा उससे हम लोग अच्छे से अच्छा काम करें बीजापुर सिटी में. जैसे कि हमारे आनंद अवधि साहब ने कहा है कि ये एक एजेंडा या एक फिक्स कैलेंडर हम लोगों ने किया है कि हर साल या एवरी क्वार्टरली हम लोग इसको यहाँ ऑर्फनेज को आके कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे जो इन बच्चों के लिए जो चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है वो चीज़ हम लोग उनको जो प्यार का एक एहसास दिलाने की कोशिश करने वाले हैं ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन से. ये एक बहुत बड़ा काम हमारे से ये शुरुआती तौर में हमारा होने जा रहा है. इसके बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग लेके गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी आवाज़ उठाने वाले हैं. हमारे राज्याध्यक्ष जो है दादा पीर साहिबलाल बागमारे करके, अब उनके नेतृत्व में जो भी बीजापुर में
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल वर्क हो या ह्यूमन राइट वायलेशन हो, नहीं तो ये सब चीज़ों का आवाज़ उठाकर हम लोग इस काम आगे आने वाले काम को अंजाम देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಜಾತಿವಾದಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ದಿವಸ ಚಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ರಿ ಆತರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನ್ರಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನದ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग।
अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इंप्रूव करें, मीनिंग हमारा इंप्रूव करें। तो जो है ये इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.